Assalamu alaikum, dear student. I am Dr. Muhammad Anayat Karim, Assistant Professor, Department of Psychiatry. Today I will teach you schizophrenia. This is the most important topics in psychiatry. You know that better. Depending post. Ready? Assalamu alaikum, dear student. Good afternoon. I am Dr. Muhammad Anayat Karim, Department of Psychiatry, Assistant Professor. Today I will teach you schizophrenia. This is the most important topic. You know better. Just I will guide you to how to learn and how to read schizophrenia. I will describe definition, classification, treatment, diagnosis, and prognosis. Now I share the screen that you show it better. This is schizophrenia. According to ICD-10, schizophrenia can be classified into catatonic schizophrenia, paranoid schizophrenia, heavy phrenic, simple, residual, undifferentiated, post-schizophrenic depression. But in DSM-5, this is only schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Here there was no classification. Here we describe schizophrenia spectrum and other psychotic disorder according to DSM-5. DSM-5 অনুযায়ী schizophrenia spectrum বলা হয়েছে, এখানে বাকিগুলো আর বলা হয় নাই। Schizophrenia, what do you mean by schizophrenia spectrum? Schizophrenia spectrum disorder means this is not a single disease identity. This is categorized include for personality and affective disorder. Now according to DSM-5, schizophrenia spectrum and other psychotic disorder are classified into schizotypal personality disorder, delusional disorder, brief psychotic disorder, schizophreniform disorder, schizophrenia, substance or medication induced psychotic disorder, psychotic disorder due to another medical condition, catatonia associated with another mental disorder, catatonic disorder, unspecified catatonia, other specified এবং unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Now we according to DSM-5 and ICD-10, we try to easy for the student. Then আমি শর্টকাটে বলার জন্য স্টুডেন্টরা যাতে সহজভাবে অ্যাকসেপ্টেবল ওয়েতে পড়তে পারে এই জন্য আমরা সিজোফ্রেনিয়া টার্মটাই ব্যবহার করতেছি, কিন্তু DSM-5 অনুযায়ী এখন সিজোফ্রেনিয়া স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার বলা হয়। Introduction. Actually, schizophrenia term derived from Greek word. Here two word that first word is schizo, that is split or fragment, and phrenem. Phrenem means mind. Here we say that fragmentation of psychotic or mental function is called schizophrenia. In terms of disability and chronicity, most serious of all psychiatric illness is schizophrenia. Historical review. There is a lots of information and history. In short, we say that in 1856, Morel coined the term dementia precoce. He described that once a bright and active adolescent who had gradually become silent and withdrawn. But in 1896, Emil Kaplan described dementia precox. But
Now, but in 1911, schizophrenia is coined by the UN Buehler. Definition. Schizophrenia is a major psychiatric disorder characterized by fundamental and characteristic distortion of thinking and perception, thought and emotion, with progressive deterioration of personality and volitional activity. Here we say this is a major psychiatric disorder. In definition, here we describe all the feature and characteristics of schizophrenia. That is a disorder of thinking. Here, thinking disorder, that is content of thought and form of thought are disturbed. Content of thought including delusion, and form of thought include formal thought disorder like derailment, loosening of association. And perception here hallucination and are found. Actually third person auditory hallucination, sometimes we see the somatic hallucination, tactile or maybe deep. And emotion are altered, sometimes blunt, sometimes patient are extremely emotional, that is liable to emotion. And his personality are disturbed, and their day-to-day life activity are disturbed in definition. But or other definition we see in the textbook: disordered perception of reality, that is reality impairment, and impairment in the thinking, behavior, affect and motivation. Epidemiology. This is a low incidence but relatively high prevalence. In low incidence means this patient are usually 0.6% in Bangladesh, but in worldwide it is 0.7%. But this disease is chronic and become the person disabled and inactive. That's why we say that it is high prevalence. Typically begins in early adulthood, adolescent and early adulthood. Mortality. 10 to 38% of all schizophrenic patients die by suicide. It is usually seen in schizophrenic patient. Inheritance: 60 to 80% patient and estimated measure liability to develop schizophrenia. Statistics: schizophrenia affect slightly more males than female. People with schizophrenia are 2 or 3 times more likely to die compared to others within their age group. Etiology. Some gene are involvement like neuroglin and disbinding. Genetic factor. Here we see gene, genetic study, twin study and adoption study. Gene involvement, first degree relatives are involved, and twin study, monozygotic twin. Adoption study, we see greater in biological parents than in the more in than adoptive parents. এটা এমনি করতে হবে স্যার। স্যারের ইকুর তো ও আছে না, এগুলো রুট হয় না অটোমেটিকলি, ঘুরে না হানে ফোন ঘুরে না হানে। এখন আপাতত এমনি দিয়ে এভাবে দিলে হয়ে যাবে স্যার। এইভাবে তো খারাপ হইতো না, দেখছিলাম ভালো হতো না হয় স্যার, এমনি ধরে স্যার। তাহলে বসে পড়ো। Now environmental cause. Obstetric complication. There are we see some obstetrical complication, obstructive labor,
delayed labor or any other of complication in the obstetrics, maternal influenza like winter birth, ওখানে উইন্টার বার্থ এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে উইন্টার সিজনে অনেক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা ফ্লু লাইক সিমটম হয়, যেটা পরবর্তীতে চাইল্ডের ক্ষেত্রে এই সিজোফ্রেনিক রেটটা একটু বেড়ে যেতে পারে। আর্লি ক্যানাবিস ইউজ অ্যান্ড প্যাটার্নাল এজ ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর. Some social and psychological factors are related to develop schizophrenia. Here are one of the factor is family factor. Family factor there is emotional over involvement, critical comment and hostility, that is high express emotion in the family are one of the cause of development of schizophrenia. Occupation or social class. Lower middle class are more involvement in schizophrenia. Migration means that at one family in relation to job transfer from one place to another place or one school to another school, and student বা ছাত্রদের বা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রেন্ডশিপগুলো গড়ে উঠে আবার ভেঙে যায় অথবা ফ্রেন্ডশিপগুলো কন্টিনিউ হয় না। এখানে মাইগ্রেশনের একটা পড়ে, নতুন ফ্রেন্ডশিপ হয়, নতুন ফ্রেন্ডশিপগুলোর মধ্যে ওরকম ডেপথ থাকে না, শেয়ারিংগুলো থাকে না, যার কারণে মাইগ্রেশন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর. অ্যানাদার ফ্যাক্টর ইজ রিসেন্ট লাইফ ইভেন্ট. Recent life event means which is stressful life event or childhood abuse or another factor may be included. One of the factor is social isolation. যেই সব বাচ্চারা একা একা থাকে অথবা একা একা বড় হয় বা যাদের সোশ্যালি মানুষের সাথে শেয়ারিং কমিউনিকেশনের স্কিল কম বা এই ধরনের পারফরমেন্স কম, তাদের ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়া একটু বেশি দেখা দিতে পারে. প্লেস অফ রেসিডেন্স, urban birth and upbringing, unsatisfactory living condition, socially derived deprived household. স্ট্রাকচারাল ব্রেন চেঞ্জ, আমরা সাধারণত ব্রেন ইমাজিং প্রক্রিয়া দেখতে পারি। পোস্টমর্টেম ফাইন্ডিংসে যেই ফাইন্ডিংসগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করলাম। ডিক্রিজড ব্রেন ভলিউম, এনলার্জ ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, এনলার্জ থার্ড ভেন্ট্রিকল, স্মলার মিডিয়াল টেম্পোরাল লোব, ডিক্রিজ কর্টিক্যাল গ্রে ম্যাটার, রিডিউস সেরিব্রাল সিমেট্রি। নিউরোপ্যাথোলজি, decreased brain weight, absence of neurodegenerative change, absence of gliosis, decreased presynaptic marker, decreased marker of dendrite, decreased oligodendroglia, smaller pyramidal neuron, fewer thalamic neuron. হাইপোফ্রন্টালিটি থাকতে পারে, দ্যাট ইজ মিনস হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টাল লোবটা সাধারণত আমাদের প্ল্যানিং, অ্যাকশন, জাজমেন্ট এই ফাংশনগুলো করে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কারো হাইপোফ্রন্টালিটি বা ফ্রন্টাল লোবটা ইম্যাচিওর থাকে বা অ্যাক্টিভলি ডেভেলপ না হয়, ফাংশনগুলো ডেভেলপ না করে, তাদের ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়া লাইক সিমটমগুলো যেমন ইনহিবিশন থাকে না, এই সিজোফ্রেনিয়া লাইক সিমটমগুলো অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ারগুলো দেখা দিতে পারে। এই জন্য হাইপোফ্রন্টালিটি একটা ফ্যাক্টর। নিউরোফিজিওলজিক্যাল, অ্যাবনর্মাল আই ট্রেসিং, অ্যাবনর্মাল সেন্সরি potential, increase amount of theta activity. These findings are found in the EEG monitoring. Neurochemical, dopamine and glutamate. Psychological factor are so cognitive impairment, personality factor. Personality factor, here we see schizotypal personality or schizoid personality are more prone to develop schizophrenia. That is, personality factor are important. That's why it is called the spectrum disorder. Psychodynamic theory, family dynamics and communications. Some hypotheses are here present. Neurodevelopmental, aberrant connectivity, stress vulnerability. This is not a proof, but সায়েন্টিস্টরা, সাইকোলজিস্টরা, সাইকিয়াট্রিস্টরা এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই এটা আমরা বলতেছি হাইপোথিসিস, এখনও এটা প্রমাণিত না।
নিউরোকেমিক্যাল থিওরি যেটা, সেটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোপামিনার্জিক ওভার অ্যাক্টিভিটি, গ্লুটামিনার্জিক হাইপার অ্যাক্টিভিটি, সেরোটোনার্জিক ওভার অ্যাক্টিভিটি, আলফা অ্যাড্রেনার্জিক ওভার অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড গাভা হাইপো অ্যাক্টিভিটি। দ্যাটস ওয়াই এখানে ডোপামিন, গ্লুটামিন, সেরোটোনিন এবং গাভা খুবই ইম্পর্টেন্ট। গাভা কমতেছে, বাকি তিনোটাই পরিমাণ বাড়তেছে অথবা তাদের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। This is the picture show the how to develop schizophrenia, and here we see that neurotransmitter are increase, that is dopamine and dysregulation, and that's why schizophrenia is in schizophrenia. Before we go to the symptom and the sign, here some disturbance in their symptom. This slide we show that here are এখানে কিছু জিনিস আমরা হাইলাইটেড ফর্মে সিমটমগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি, যেখানে সিমটমগুলোকে অল্প কথার ভিতরে নিয়ে আসছি এবং এগুলাই পরবর্তীতে সিমটম আকারে আমরা ডেসক্রাইব করব। যেমন আমরা যদি বলতে চাই যে থটের ভিতরে, যেহেতু বলতেছি থট ডিসঅর্ডার, তাহলে থটে কী কী অ্যাবনর্মাল হয়, এখানে দেখতেছি আমরা কন্টেন্ট এবং ফর্মটা অ্যাবনর্মাল হয়। কন্টেন্টের ভিতরে আমরা কি পাচ্ছি, এখানে আমরা ডেলিউশন অফ থট পাচ্ছি, যেমন পারসিকিউটরি ডেলিউশন, ডেলিউশন অফ রেফারেন্স, ডেলিউশন অফ কন্ট্রোল, এই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখতে পাই। ফর্মের ভিতরে এখানে ফর্মগুলো অ্যাবনর্মাল হয়, ডিরেলমেন্ট হয়, লুজেনিং অফ অ্যাসোসিয়েশন হয়, ওয়ার্ড সালাদ পাওয়া যেতে পারে এখানে, এবং এখানে আমরা সেই জন্য বলি সিজোফ্রেনিয়া ফর্মাল থট ডিসঅর্ডার। Perception, here we see that perception means hallucination. Hallucination is a percept without external stimulus. Here এখানে আমরা সাধারণত 3rd-person অডিটরি হ্যালোসিনেশন এবং সোমাটিক হ্যালোসিনেশনগুলো বেশি পেয়ে থাকি। সোমাটিক হ্যালোসিনেশন আবার এখানে দুই ভাগে পেতে পারি আমরা, একটা পেতে পারি টেকটাইল, আবার পেতে পারি ডিপ হ্যালোসিনেশন। Third-person auditory hallucination means more than 2 person or multiple voice. Usually one person blaming to other or one person harming to other. This type of paranoid idea are here are we see usually. Affect is the synonym to the mood. Mood means subjective feeling. Affect is objective feeling. Affect, blunt affect or blunt affect usually we see. Sense of self, that is here we see the desensitization, derealization. Motivation means here people are lack of drive, evolution. Patient are lack to move or patient withdraw on, patient decrease work or motivation. This is the one of the factor. Behavior actually here we see that reality touch না থাকার কারণে পেশেন্টের অল্টার্ড বিহেভিয়ার দেখা যায়। দিস হয় আমরা বলতে পারি ডিসঅর্গানাইজড বিহেভিয়ার আমরা এখানে পেতে পারি। অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল ফাংশনিং, ইন্টারপার্সোনাল ফাংশনিং, একজন মানুষ সারা জীবন পড়ালেখা করছে অথবা কাজকর্ম করছে অথবা তার অসুখ ডিজিজটা হওয়ার আগ মুহূর্তে তার পার্সোনালিটি ফাংশন যেরকম অ্যাচিভমেন্ট ছিল সেটা হঠাৎ করে ডিটোরিয়েশন হয় অথবা ইমফাংশনিং হয়ে যায়, সেটার থেকে আমরা বলতেছি ইন্টারপার্সোনাল ফাংশনিং আর ডিটোরিয়েট অর ইমফাংশনাল হয়ে যায়। Here I see the Buehler's 4A. Buehler is one of the psychiatrists here. He described the 4A. That is first of A is association, that is thought disorder. Thought disorder content and form are disturbed. Affect emotional disturbance, emotion are altered. Ambivalence, inability to make or follow through on decision. Patient cannot make the decision and cannot follow the other person and he cannot maintain it. Autism here we describe it is said withdrawal from reality, that is patient communication skill are deteriorate. Acute symptom and positive A-based symptom are same. অ্যাকিউট সিজোফ্রেনিয়াতে সাধারণত এই সিমটমগুলো পাওয়া যায়, এই জন্য আমরা এখানে এগুলো অ্যাকিউট সিমটম হিসেবেই বলতেছি। দিট ইজ দ্য ফিচার অফ অ্যাকিউট সিজোফ্রেনিয়া। সিমটমস আর ল্যাক অফ ইনসাইট, অডিটরি হ্যালোসিনেশন, আইডিয়া অফ রেফারেন্স,
suspiciousness, flatness of affect. ভয়েস স্পিকিং টু দ্য পেশেন্ট, ডেলিউশনাল মুড, অর্থাৎ পেশেন্টের যেরকম মুড থাকবে, পারসিকিউটরি ডেলিউশন থাকলে মুডটা ওই অনুযায়ী তার চেঞ্জ হয়, ডেলিউশনের সাথে তার মুড। কেউ যদি আমাকে অ্যাটাক করে, হার্ম করে, তাহলে আমি একটু ফোবিক থাকবো, আমার মুডটাও তখন এইরকমই শো করবে। সেই জন্য এটা আমরা বলতেছি ডেলিউশনাল মুড। ডেলিউশন অফ পারসিকিউশন, দ্যাট ইজ প্যারানয়েড ডেলিউশন। সাসপিশাসনেস, সামবডি হার্ম মি, সামবডি উইল আমাকে ক্ষতি করতে পারে, আমাকে হার্ম করতে পারে, আমার একটা সবসময় কনস্পিরেসির একটা ভয় থাকে। দিস ইজ ডেলিউশন অফ পারসিকিউশন। থট এলিনিয়েশন, থটের পরে পেশেন্টের কোনো কন্ট্রোল নাই, সে থটগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে না। এটা যেমন আমরা বলতে পারি থট উইথড্রল, থট ইনসারশন, থট ব্রডকাস্টিং, অ্যান্ড থটস স্পোকেন অ্যালাউড। And chronic symptom. Chronic symptom are negative symptom. Chronic symptom are for the chronic schizophrenia. Here we describe chronic symptom. Social withdrawal, underactivity, that is lack of motivation, lack of conversation, few leisure interest, slowness, overactivity, worse idea and behavior, and sometimes patients suffer from depression. Neglect of appearance, worse posture and movement, threats of or violence, poor mealtime behavior, socially embracing behavior, sexually unusual behavior, suicidal attempt, and incontinence. Some positive symptom. Positive symptom and acute symptom are sometimes same, but here for the discussion we are differently present positive symptom. Positive symptoms are delusion, hallucination, interference with thinking. Negative symptoms are apathy, lack of drive, slowness, social withdrawal, poor mealtime habit, underactivity, odd behavior, incontinence, alogia, ablution, and sometimes we see patient suicidal tendency. That is 10% patient die by suicide in schizophrenic patients. This table we differentiate positive symptom and negative symptom. Positive means some add on patients and behavior, and negative means some minus from the patient's behavior. Here we see exaggeration or distortion of normal thought, emotions and behavior. That is পেশেন্টের যে নর্মাল বিহেভিয়ার আর তার সাথে এই বিহেভিয়ারগুলো অ্যাড হচ্ছে, যেমন ডেলিউশন, হ্যালুসিনেশন, ডিসঅর্গানাইজ স্পিচ অ্যান্ড ডিস্টার্ব অর ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার। নেগেটিভ সিমটম মিনস সিমটম দ্যাট ইনভলভ ফাংশনিং বিলো দ্য লেভেল অফ নর্মাল বিহেভিয়ার। নর্মাল বিহেভিয়ার থেকে তার ফাংশনগুলো কমে যাচ্ছে, মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, বিলোতে নেমে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা এগুলোকে বলতেছি নেগেটিভ সিমটম। এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি কী কী আছে সেগুলো: রেস্ট্রিক্টেড অ্যাফেক্ট, অ্যাভলিউশন, সোশ্যালিটি, অর্থাৎ পেশেন্টটা সোশ্যাল থাকে না। আমি যে পর্যন্ত বলতেছি, যদি কারো কোশ্চেন থাকে তাহলে ইনবক্সে কমেন্টে অথবা ইনবক্সে করলে আমি সেগুলো ক্লাস শেষে চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য এবং যতটুকু পারি কোশ্চেনগুলো সলভ করে দিতে। এছাড়াও এটা সবসময় চালু থাকবে, যে কোনো সময় আমাকে প্রশ্ন করা যাবে, আমি চেষ্টা করব এটার উত্তরগুলা সঠিকলি পৌঁছায় দেওয়ার জন্য। অনলাইনে পরিবর্তিত ক্লাস ব্যবস্থাতে সব স্টুডেন্টদের সাথে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হচ্ছে না, যার জন্যে সাথে সাথে প্রশ্নের উত্তরগুলা দেওয়া যাচ্ছে না। যার জন্যে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে স্টুডেন্টদের কাছে, যে যাদের কোশ্চেন থাকবে কমেন্টে প্রশ্নগুলা করলে এখন দিয়ে দিলে আমি ক্লাস শেষে সেটা করব। এখন আমি আবার পরবর্তীতে আমার ডিসকাশনে ফিরতেছি আবার। এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, পজিটিভ সিমটমগুলোকে আরেকটু ডিফাইন করতেছি এবং কেন পজিটিভ সিমটমগুলো হয় সেগুলো বলার চেষ্টা করতেছি। পজিটিভ সিমটমগুলো সাধারণত রিফ্লেক্টেড অ্যাক্টিভেটেড ডোপামিন লেভেল ইন দ্য নার্ভাস সিস্টেম, অর্থাৎ নার্ভাস সিস্টেমে যদি ডোপামিন লেভেল বেড়ে যায় তখন সাধারণত পজিটিভ সিমটম হয়। আর যদি ব্রেন এবং স্ট্রাকচারে কোথাও কোনো অ্যাবনর্মালিটি ধরা পড়ে বা অ্যাবনর্মালিটি দেখা দেয়, অ্যাবনর্মাল ফাংশন করে, তখন সাধারণত নেগেটিভ সিমটম ডেভেলপ করে।
এখন আমরা কিছু নিউরোলজিক্যাল সাইনের কথা বলবো, যেমন হচ্ছে সাইনগুলো যেমন হচ্ছে আনমেডিকেটেড বা ফার্স্ট এপিসোড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত ক্রনিক সিমটমগুলো ডেভেলপ করে। ক্রনিক সিমটম ডেভেলপ করলে সাধারণত এই সাইনগুলো পাওয়া যায়। কি সাইনগুলো হচ্ছে অ্যাবনর্মালিটিস ইন দ্য সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড সিকোয়েন্সিং অফ কমপ্লেক্স মোটর অ্যাক্ট, ক্যাটাটোনিক অ্যান্ড ডিসকাইনেশিয়া। ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, আমরা কিভাবে সিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোসিস করতে পারি। সাইন সিমটম এবং তার কিছু সাইন সিমটম থেকে আমরা নিউরোলজিক্যাল সিমটম থেকে আমরা কিছু তার হিস্ট্রিগুলো নিব, মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করব এবং এই সবগুলা জিনিসকে আমরা আমাদের যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে সেইটার সাথে মিল করে আমরা ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। ডায়াগনোসিসগুলো আমরা স্নাইডার্স ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম থেকে করতে পারি, ICD-10 থেকে করতে পারি, DSM-5 থেকেও আমরা করতে পারি গাইডলাইন থেকে। তবে আমরা যেটা করি সাধারণত DSM-5 ক্রাইটেরিয়া দিয়েই আমরা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করি, দ্যাট ইজ সাইন সিমটম, এবং আমরা মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করে পেশেন্টের যে ফাইন্ডিংসগুলো পাবো সেগুলো DSM ক্রাইটেরিয়ার সাথে মিলিয়ে আমরা পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করব। এখন আমরা প্রথমে বলবো স্নাইডার ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটম। Snyder first rank symptom here hearing thought spoken aloud, third person auditory hallucination in the form of a running commentary, somatic hallucination, thought withdrawal or insertion, thought broadcasting, delusion of perception, feeling or action experienced and made or influenced by external agent. That is sometimes we say that delusion of control. DSM-5 criteria. DSM-5 criteria is the most important and for the 5th year student, and also we because DSM-5 criteria দিয়েই আমরা পেশেন্টগুলা ডায়াগনোসিস করি। DSM-5 ক্রাইটেরিয়াতে আমরা A থেকে F পর্যন্ত পয়েন্টগুলা ইনক্লুড করব। এখানে A থেকে F পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্ট্যান্ট। তবে প্রথম যেটা গাইডলাইন, প্রথম যে সিমটম প্যাটার্ন সেটা এতে ইনক্লুড করা আছে, দ্যাট ইজ 2 or more of the following symptom from the 5 categories. এখান থেকে 2টা বা 3টা, প্রথম 2টা বা 3টা সিমটম থাকতে হবে, বাকি 2টার থেকে 1টা বা 2টাও থাকতে পারে। সেই সিমটমগুলো কি কি? এগুলো হচ্ছে ডেলিউশন, হ্যালুসিনেশন, ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ, grossly disorganized or catatonic behavior and negative symptom. এখানে একটা কথা বলতেই হবে, যেটা হচ্ছে যদি আমরা সাকসেসফুলি ট্রিট না করি অথবা সাকসেসফুলি ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে সাধারণত সিমটমগুলো 1 মাস অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকতে হবে। আচ্ছা, এখন পয়েন্ট বিতে হচ্ছে আমরা বলতেছি অকুপেশনাল ডিসফাংশন, অর্থাৎ একটা মানুষ যে ফাংশনিং ছিল ডিজিজ হওয়ার পূর্বে প্রিমরবিডলি সেইটা সাধারণত ডিসফাংশন হয়ে যায়। সাধারণত ডিজিজটা আমরা বলছি চাইল্ডহুড বা আর্লি অ্যাডোলেসেন্টে ডেভেলপ করে, এরপরে পেশেন্টের সাধারণত যে অ্যাচিভমেন্ট থাকে অ্যাচিভড লেভেলটা ফেলিওর হয়। ইন্টারপার্সোনাল, একাডেমিক অথবা অকুপেশনাল অ্যাচিভমেন্টটা তার আগের মতো বা সাকসেসফুলি সে আর লেভেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। পয়েন্ট সি, ডিউরেশন অ্যাট লিস্ট 6 months, কন্টিনিউয়াস সাইন অফ দ্য ডিস্টারবেন্স পারসিস্ট, কমপক্ষে 6 মাস হইতে হবে এবং এর মধ্যে 1 মাস থাকতে হবে অ্যাক্টিভ ফেজে 1 মাস থাকতে হবে এবং সিমটম হইতে হবে 6 months। পয়েন্ট ই, সিমটমগুলা সাবস্টেন্স ইউজ ডিসঅর্ডার অথবা জেনারেল মেডিকেল কন্ডিশন, এই এগুলার থেকে আলাদা করতে হবে, এরকম কোনো তার ডিজিজ থাকবে না। লাস্টলি নাম্বার এফ, অটিজম এক্সপ্রাক্টাম ডিসঅর্ডার, কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার অথবা চাইল্ডহুড অনসেট অ্যাডিশনাল কোনো ডায়াগনোসিস এটাতে ইনক্লুড থাকবে না, অনলি সিজোফ্রেনিক বা আদার সিমটমগুলাই থাকবে, তাহলে আমরা বলতে পারবো সিজোফ্রেনিয়া। আমরা যদি এক কথায় এই সিমটমগুলোকে বলি তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে সিমটমগুলো থাকবে হচ্ছে ডেলিউশন, হ্যালুসিনেশন, ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ, ডিরেলমেন্ট বা ইনকোহারেন্স, গ্রসলি ডিসঅর্গানাইজড বা
বা ক্যাটাটনিক বিহেভিয়ার, নেগেটিভ সিমটম থাকতে পারে, অ্যাফেক্টিভ ফ্ল্যাটেনিং, অ্যালোজিয়া অর অ্যাভোলেশন, সোশ্যাল অর অকুপেশনাল ডিসফাংশন থাকতে পারে, ডিউরেশন হইতে হবে কমপক্ষে 6 মাস। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা বলার সময় আমরা চেষ্টা করতেছি ডায়াগনোসিসগুলোকে একটু ক্লাসিফিকেশন করে বা ডিজিজগুলোকে একটু ভাগ করে বলার জন্য। যেই সেখানে দেখাচ্ছি আমরা যে কিছু কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে যেগুলো সিজোফ্রেনিয়ার সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে না, কিন্তু কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আমরা পরে দেখাবো, আগে নামগুলো বলি: ব্রিফ সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, ডেলুশনাল ডিসঅর্ডার এবং সিজোটাইপাল ডিসঅর্ডার। কিছু কিছু সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ আছে যেগুলো অ্যাফেক্টিভ সিমটম থাকে এবং কিছু সাইকোটিক সিমটম থাকে, কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার অনেক সিমটম থাকে না। সেইগুলা হচ্ছে সিজো অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার, সাইকোটিক ডিপ্রেশন অ্যান্ড বাইপোলার ডিসঅর্ডার। সিজোফ্রেনিয়া লাইক ডিসঅর্ডার আছে, কিছু কিছুকে আমরা বলে থাকি সিজোফ্রেনিয়া লাইক ডিসঅর্ডার, যেমন সিজোফ্রেনিয়া লাইক ডিসঅর্ডার ডিউ টু সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স ইউজ, আর যে অর্গানিক ডিসঅর্ডার যেমন ডিলেরিয়াম, ডেমেনশিয়া, কিছু কিছু সাইকোটিক ফিচার আসতে পারে, সেগুলোকে আমরা সিজোফ্রেনিয়া ডিডি হিসাবে এক্সপ্লেন করতে পারি। কিছু আছে আদার্স, যেমন অটিজম অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, বডি ডিসমরফিক ডিসঅর্ডার, সিজয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, প্যারানয়েড পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। These are the differential diagnosis also. And here before I say that the schizophrenia, some are schizophrenia like disorder but not fulfill the schizophrenic symptom. These are brief psychotic disorder, schizophreniform disorder, schizoaffective disorder and delusional disorder. At first here we show the brief psychotic disorder. Brief psychotic disorder means symptom of psychosis that do not persist past a short period of time. এটা খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা দিবে, not more than 1 month but more than 1 day. একদিনের বেশি সিমটম থাকবে কিন্তু 1 মাসের কম সিমটম থাকবে, এর মধ্যে পেশেন্টটা ইমপ্রুভ করে যাবে, ভালো হয়ে যাবে। এটাকে আমরা বলতেছি ব্রিফ সাইকোটিক ডিসঅর্ডার। এখানে কি কি সিমটম থাকতে পারে? ডেলুশন থাকতে পারে, হ্যালোসিনেশন থাকতে পারে, ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ, grossly disorganized catatonic behavior. Symptoms same but time frame are not matched with schizophrenia. That is different from schizophrenia. And schizophreniform disorder. Schizophreniform disorder means schizophrenia symptom persist more than 1 month but less than 6 months. That is more than 1 month. Brief psychotic disorder less than 1 month, but schizophreniform disorder symptom likely for schizophrenia but time frame is more than 1 month, less than 6 months. 6 মান্থের মধ্যে পেশেন্টটা রিকভার হয়ে যাচ্ছে। This is called schizophreniform disorder. And third one is schizoaffective disorder. Schizoaffective disorder means schizophrenia symptom with co-occurring mood disorder. Co-occurring mood disorder. Bipolar mood disorder যে অ্যাফেক্টিভ বা মুড চেঞ্জ হয়, যে মুড সুইং করে, এখানে সিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্টের দেখা যায় সিজোফ্রেনিয়ার সিমটমের সাথে মুড তার অল্টার্ড হচ্ছে, এই জন্যে আমরা বলতেছি এটা সিজো অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার্স। অ্যান্ড দেয়ার লাস্ট অ্যান্ড fourth one is delusional disorder. This is one type of schizophrenia like disorder. Delusional disorder, here non-desert type delusion are present, and this is the here are not hallucination present, here or not criteria, all criteria for schizophrenia are not met. This time you know that there are some form of some type of delusion, erotomanic type, grandiose, jealous, persecutory, somatic and many other types. And some are other psychotic disorder, symptom are same but not symptom time frame or সব সিমটম এখানে নাও মিট করতে পারে, সব সিমটম আর নাও ম্যাচ নট ম্যাচড উইথ সিজোফ্রেনিয়া বাট সাম ফিচার আর লাইক টু সাইকোটিক। Investigation.
যেই সিমটম সাইন বা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আমরা দেখলাম সেটা আমরা কিভাবে ইনভেস্টিগেশন করব বা কনফার্ম ডায়াগনোসিসে পৌঁছাবো, সেটার জন্য আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে হয়। আমরা রুটিন ইনভেস্টিগেশন করি, যেটা করলে আমরা কোনো ডায়াগনস্টিক হেল্প পাই না, কিন্তু আমরা যদি কোনো কোমরবিডিটি থাকে বা কোনো সাথে কোনো সেগুলো এক্সপ্লোর করতে পারি, সেজন্য আমরা কিছু রুটিন ল্যাবরেটরি টেস্ট করি, কিছু স্পেসিফিক করি, যেমন থাইরয়েড করতে পারি আমরা, এবং কিছু ইমাজিং স্টাডি করি, যেমন সিটি, এমআরআই, ফাংশনাল এমআরআই, এগুলো আমরা করতে পারি। বাট ডায়াগনোসিস আর কনফার্মড বাই সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, অথবা কোনো সময় আমরা যেটি এমএসসি দিয়ে করতে পারি, DSM-5 করতে পারি, এবং আমরা কিছু ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং ফলো করব। And now patient and how we'll manage the patient. Before treatment, here we describe management, because schizophrenia is not a only treatment. This is we necessary that psychoeducation, that is family education, and other management, because this patient sometimes because of disorganized behavior আর সে পেশেন্ট অনেক সময় আমার দেখা যায় যে হার্মফুল বা অ্যাগ্রেসিভ থাকে, যার জন্য আমাদেরকে পেশেন্টটাকে ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি সব কিছু ম্যানেজ করতে হয়। সেই জন্য আমরা বলতেছি ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সিজোফ্রেনিক পেশেন্ট। At first, choice of antipsychotic drug according to the patient and condition. Usually we use two types of drug, typical or conventional antipsychotic drug, atypical or newer antipsychotic drug. Typical drugs already আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি তখন আমি ক্লাস 1-এ ক্লাস 1 নম্বর লেকচার যেটা আমি তোমাদেরকে নিচ্ছি, সেখানে আমি তোমাদের সাইকোফার্মাকোলজি অলরেডি পড়াই ফেলছি। সেই জন্যে আমি এখানে ট্রিটমেন্ট পারপাসে সেই জন্যে আমি অল্প কিছু, অর্থাৎ শর্ট এখানে খালি ওষুধ মেডিসিনগুলা ড্রাগগুলার নাম ব্যবহার করছি। যেমন এখানে আমরা ইউজ করতেছি ক্লোরপ্রোমাজিন, থায়োরিডাজিন, ট্রাইফ্লুপ্যারাজিন, ফ্লুফেনাজিন, ফ্লুপেনথিক্সোল এবং হ্যালোপেরিডন। দিস আর দ্য টিপিক্যাল অর কনভেনশনাল অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ। Some are atypical antipsychotic drug, that is risperidone, olanzapine, clozapine, quetiapine, ziprosidone and aripiprazole. যেহেতু এখন আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম, আমরা একটা ড্রাগ তাকে দিলাম, এখন আমরা কিভাবে পেশেন্টটাকে ফলো করব এবং তার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে আমরা আগায় নিয়ে যাব, আমাদের কি এক্সপেকটেশন এবং কিভাবে আমরা পেশেন্টটা ট্রিট করতে চাই, আমরা কিভাবে দেখতে চাই, তার জন্য আমরা হচ্ছে কিছু ফলো আপ এবং অবজারভেশন প্রসিডিওর আমরা অ্যাক্টিভ রাখবো। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং part of the management, that is titrate if necessary to মিনিমাম ইফেক্টিভ ডোজ থেকে শুরু করে আমরা আস্তে আস্তে ডোজ বাড়াবো, যেই ডোজে তার পেশেন্টের কাজ হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট, তারপরে পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডজাস্ট ডোজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য রেসপন্স অ্যান্ড টলারেটিবিলিটি। যেই ডোজে তার ভালো রেসপন্স হবে এবং পেশেন্ট টলারেট করতে পারবে, সেই ডোজে আমরা মেডিসিনটা কন্টিনিউ করব। এইভাবে আমরা অ্যাসেস করব, ফলো আপ রাখবো 2 to 3 উইকস, 21 ডেজ পর্যন্ত আমরা তাকে ফলো আপ করব। যেহেতু আমরা জানি অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগগুলো 7 থেকে 10 দিন সময় লাগে প্রপারলি অ্যাক্টিভলি কাজ করতে, পেশেন্টকে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দিতে, সেই জন্যে আমরা সাধারণত 2 to 3 উইকস পরে আমরা একটা ধরে তাকে আমরা ফলো করব যে সে কতটুকু রেসপন্স করতেছে, ও ড্রাগগুলো টলারেট করতে পারতেছে কিনা, তার রেসপন্স কেমন, এটা দেখার জন্য। ইফ ইফেক্টিভ, যদি দেখি যে হ্যাঁ আমাদের পেশেন্ট সুস্থ হচ্ছে এবং পেশেন্ট ফলো আপ ইজ বেটার, রেসপন্সিভ, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব। যেই ডোজে আমাদের ইফেক্টিভ সেই ডোজে আমরা কন্টিনিউ করে যাব। কিন্তু যদি ডোজটা ইফেক্টিভ না হয়, পেশেন্টের সাইন সিমটম ইমপ্রুভ না করে, পেশেন্টের যদি ইমপ্রুভ না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ড্রাগ চেঞ্জ করব।
এবং আমরা আগের প্রসিডিওর অর্থাৎ আমরা আবার তাকে নতুন করে ড্রাগ শুরু করব পজিটিভ অর নেগেটিভ সিমটম দেখে আমরা কোন ডোজে কোন ড্রাগ চয়েস করব সেটা আমরা সিলেক্ট করব। যদি তাও পেশেন্টের এই ডোজে ইফেক্টিভ না হয় তাহলে আমরা ক্লোজাপিন চয়েস করতে পারি। কিন্তু যদি পেশেন্ট ক্লোজাপিন টলারেট করতে না পারে তাহলে আমরা চেঞ্জ করব ড্রাগ, অর্থাৎ টিপিক্যাল বা এটিপিক্যাল ড্রাগ থেকে আমরা আবার শুরু করতে পারি। কিন্তু যদি ড্রাগ রেসপন্স করে তাহলে আমরা প্রথম থেকেই পেশেন্টকে একই ড্রাগ দিয়ে যাব এবং ডোজ অ্যাডজাস্ট করে আমরা ফলো করতে থাকব। কিন্তু পেশেন্ট যদি পোর কমপ্লায়েন্স হয়, অর্থাৎ পেশেন্ট ওষুধ খেতে চায় না, পেশেন্টকে ওষুধ দেওয়ার মতো কেউ নাই, কেউ পেশেন্টকে ওষুধ খাওয়াই দিতে পারবে না, কেউ তাকে টেক কেয়ার করার মতো ফ্যামিলিতে পার্সন নাই, এরকম যদি হয়, পোর কমপ্লায়েন্স পেশেন্ট যদি হয়, তাইলে আমরা লং অ্যাক্টিং বা ডিপোট প্রিপারেশন যে ড্রাগ অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ আছে সেগুলো আমরা চয়েস করব, শর্ট অ্যাক্টিং অথবা লং অ্যাক্টিং ড্রাগ এই প্রিপারেশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারি 14 দিন অথবা 28 দিন অন্তর অন্তর আমরা ড্রাগগুলা দিলে আমরা এইটা আমরা দেখতে পারব। এখন এই যদি আমরা টিপিক্যাল অথবা যদি লং অ্যাক্টিং ড্রাগ দিই, এগুলার কিছু সাইড ইফেক্ট আছে যেগুলো আমাকে ফলো আপে রাখতে হবে এবং আমাকে অবজার্ভ করতে হবে। সিমটমগুলো হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল সিমটম, টার্ডিভ ডিসকাইনেশিয়া, অ্যাজিটেশন, ডিসক্রিট স্লিপ অথবা ইনসোমনিয়া ডেভেলপ করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যাডজাংটিভ যোগ করতে হবে, অ্যাড করতে হবে, পেশেন্টকে আমাদের প্রেসক্রাইব করতে হবে। যেমন যদি অ্যাজিটেশন ইপিএস থাকে, এক্সট্রা পিরামিডাল সিমটম, অথবা যদি ডিস্টোনিয়া থাকে, তাই আমরা প্রোসাইক্লিডিনের ডোজটা বাড়াবো, যেটা আমরা পূর্বেই অ্যাড করেছিলাম, অথবা সাইড ইফেক্ট না হওয়ার জন্য প্রেসক্রাইব করছিলাম, এইটা আমরা ডোজটা এখন অ্যাডজাস্ট করব। এবং যদি ইনসোমনিয়া বা ডিক্রিজ স্লিপ প্রবলেম থাকে, তাইলে আমরা সিডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগ প্রেসক্রাইব করব। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা মিডাজোলাম বা ফ্লোরাজিপাম ইউজ করতে পারি। এখন আমরা কেস রিভিউ করব। প্রথম থেকে পেশেন্টের এখন পর্যন্ত যতগুলা ড্রাগ দিলাম, পেশেন্টকে আমরা অবজার্ভ করলাম, আমরা প্রথম থেকে পেশেন্টগুলোকে আবার পেশেন্টের পার্টির সাথে এবং আমরা যারা ডিপার্টমেন্টে বা যারা আমরা পেশেন্টগুলো ফলো আপ করতেছি, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করতেছি, তারা আমরা কেসটাকে আবার রিভিউ করব, তার মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করব, আমরা কি এতদিনে অবজার্ভ করলাম সেইটার আমরা রিপোর্টগুলো দেখব এবং সবগুলা দেখে আমরা পেশেন্টের পরবর্তী ফলো আপ এবং ট্রিটমেন্টটা কীভাবে কন্টিনিউ করব সেই জিনিসটা আমরা এখন নির্ধারণ করব। ইফ পোর কমপ্লায়েন্স রিলেটেড টু পোর টলারেবিলিটি, discuss with a patient's family and change the drug. If poor compliance related to other factor, consider a depot. And যদি পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স থাকে তাহলে পেশেন্টের ড্রাগ যেটা আছে সেটাই থাকবে। কিন্তু যদি কমপ্লায়েন্স ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের দেখতে হবে এটা কি টলারেটিবিলিটির জন্য সে খাচ্ছে না, নাকি আদার ফ্যাক্টর, যেমন ফ্যামিলি পার্সন নাই, কেউ ওষুধগুলো দেওয়ার মানুষ নাই, সে একা একা থাকে, কেয়ার করার মানুষ নাই, বা সে নিজেই খেতে চায় না, তাহলে আমাকে এই কেসগুলা যদি সেটা পরে উত্তর দেবো। হ্যাঁ, এখন আমাদের গোল কি? আমরা যে ট্রিটমেন্ট করব সিজোফ্রেনিক পেশেন্টকে বা আমরা সিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্টকে যে আমরা ট্রিটমেন্ট দিব, এদের একটা গোল থাকে আমাদের, যে আমরা কি করতে চাচ্ছি, কি দেখতে চাচ্ছি, বা আমরা কি করতে চাচ্ছি, পেশেন্ট কতটুকু ইমপ্রুভ হবে, বা আমরা পেশেন্টটাকে ট্রিটমেন্ট দিব। আমি প্রথমেই বলছি এটা ম্যানেজমেন্ট করি, আমরা একটা পুরা পেশেন্টটাকে ম্যানেজ করি। খালি ট্রিটমেন্ট দিয়ে ড্রাগ দিলাম পেশেন্ট ভালো হয়ে যাবে এটা না, আমরা পুরা পেশেন্টটাকেই ফলো আপে রাখবো।
সিমটমগুলোও আমরা করার চেষ্টা করব। এখানে আমরা প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পেশেন্টের পজিটিভ এবং নেগেটিভ সিমটমগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব, সাপ্রেস করব। এখন একটা কথা আছে, যদি পেশেন্টের পজিটিভ সিমটম বেশি থাকে, পজিটিভ সিমটম নিয়ে পেশেন্ট আসে, অ্যাকিউট সিমটম নিয়ে আসে, তাইলে আমরা ট্রাই করব টিপিক্যাল ড্রাগগুলো প্রেসক্রাইব করতে। টিপিক্যাল ড্রাগ ফর পজিটিভ সিমটম। ইউজুয়ালি পেশেন্ট যদি হ্যালোসিনেশন, ডেলুশন, ডিসঅর্গানাইজ স্পিচ বা পজিটিভ সিমটম নিয়ে আসে, তাহলে আমরা টিপিক্যাল ড্রাগ বা কনভেনশনাল ড্রাগ ইউজ করি। যদি আমরা নেগেটিভ সিমটম নিয়ে আসে, অ্যাভলিউশন, ল্যাক অফ ড্রাইভ, উইথড্রল, সোশ্যালি আইসোলেটেড, পোর মিল টাইম, তাইলে আমরা নেগেটিভ সিমটম বলি। এটার জন্য আমরা সাধারণত এটিপিক্যাল ড্রাগ ইউজ করি। বাট ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। সাধারণত বলছি, অনেক সময় দেখা গেছে নেগেটিভ সিমটমও পেশেন্টকে আমরা টিপিক্যাল ড্রাগ ইউজ করি। তবে ইউজুয়ালি পজিটিভ সিমটমের ক্ষেত্রে টিপিক্যাল ড্রাগ এবং নেগেটিভ সিমটমের ক্ষেত্রে এটিপিক্যাল ড্রাগ আমরা বেশি চয়েস করে থাকি বা এটা ইউজ করা হয় সবসময়। আর কন্ট্রোল ডিস্টার্ব বিহেভিয়ার, যে ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার থাকে, যে বিহেভিয়ারটা অল্টার্ড হয়ে যায়, রিয়েলিটি টাচ থাকে না, সেটা আমরা কন্ট্রোল করি। থার্ড ওয়ান ইজ প্রিভেন্ট হার্ম। পেশেন্টে অনেক সময় হার্ম থাকে, অন্যকে ড্যামেজ করে, এই জন্যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা সাধারণত এই হার্মটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি। Reduce the severity of the psychosis and associated symptom like agitation, aggression and affective symptom. সাধারণত পেশেন্টের অনেক সময় দেখা যায় যে খালি সিজোফ্রেনিয়া সিমটম থাকে না, সাথে আরও অ্যাসোসিয়েটেড সিমটম থাকে। পেশেন্ট অ্যাগ্রেসিভ থাকে, অনেক সময় খুব হার্মফুল থাকে, অ্যাটাকিং থাকে, অ্যাফেক্টিভ সিমটমগুলো পেশেন্ট থাকে বেশি থাকে সিমটমগুলো। সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমগুলোও কন্ট্রোলের চেষ্টা করব সাইকোসিসের সিমটমের সাথে সাথে। এবং ডিটারমাইন অ্যান্ড অ্যাড্রেস দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট রিলেট টু দ্য অকারেন্স অফ দ্য অ্যাকিউট ফেজ। পেশেন্ট কী কারণে বা কেন এই সিমটমগুলো আসলো, সেটা কারণটা আমরা সার্চ করব, আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা সেই ফ্যাক্টরটাকেও আমরা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব, ওভারকাম করার চেষ্টা করব। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ফ্যামিলি ফ্যাক্টর থাকতে পারে, সোশ্যাল ফ্যাক্টর থাকতে পারে। সেগুলা যদি সম্ভব হয় আমরা এগুলা মেনটেন, স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্ট হতে পারে, সেটাকে আমরা মিনিমাইজ করে স্ট্রেসফুল লাইফ ইভেন্ট থেকে তাকে কিভাবে ফেরানো যায় সেইটার ব্যবস্থা আমরা করব। র্যাপিড রিটার্ন টু দ্য বেস্ট লেভেল অফ ফাংশনিং। যতদিন পেশেন্টের সিমটম থাকবে ক্রনিক সিমটম হবে এবং পেশেন্ট ডিসেবলড হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এই জন্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে র্যাপিডলি যত তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট করে সম্ভব তাকে অ্যাক্টিভ ফেজে নিয়ে আসা হয় যাতে পেশেন্টটা তার নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে। কারণ chronic disease are more dangerous, that is prognosis is too bad। সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়ে, অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা চেষ্টা করি। ট্রিটমেন্ট সবসময় ভালোই হয়, সবসময় হয়, কিন্তু পেশেন্ট যদি নন কমপ্লায়েন্স হয় সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা ভালো হয় না। সেই জন্যে ফলো আপ এবং অবজারভেশন ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট। এই জন্যে পেশেন্টটাকে সবসময় ফার্স্ট ভিজিট দুইটা ফলো আপটা খুব তাড়াতাড়ি দিতে হয়, উইথিন 21 days দিন বা 15 দিন অথবা 1 মাসের ভিতরে পেশেন্টকে ফার্স্ট ফলো আপে আসতে হবে। ডেভেলপস অ্যান অ্যালায়েন্স উইথ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি। পেশেন্টস এবং ফ্যামিলির ভিতরে একটা সুন্দর সম্পর্ক বা যেই সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে বা ড্যামেজ হয়েছে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। শর্ট অ্যান্ড লং টার্ম ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতে হবে এবং কমিউনিটি কেয়ারটা যাতে কমিউনিটির ভিতরে সে ভালোভাবে চলতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও দেখতে হবে। কিছু সোশিও কালচারাল অ্যাপ্রোচ আছে যেটা আমরা সাধারণত অনেকগুলো গ্রুপ মিলে করে থাকি। এটাকে আমরা বলি অ্যাসার্টিভ কমিউনিটি ট্রিটমেন্ট। এটা সাধারণত একটা সাইকিয়াট্রিস্ট থাকবে, সাইকোলজিস্ট থাকবে, সাইকিয়াট্রিক নার্স থাকবে এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার থাকবে, মিলেই এটা করতে হয়। কিছু ইন্ডিকেশন থাকে কেন আমরা পেশেন্টকে, সব পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি করা যায় না এবং সব পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তিও করা লাগে না। এই ইন্ডিকেশনগুলো থাকলে আমরা অবশ্যই হসপিটালে ভর্তি করব। একটা হচ্ছে যদি আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করব, যদি সুইসাইডাল বা হোমোসাইডিয়াল আইডিয়া থাকে তাহলে আমরা মাস্ট হসপিটালে অ্যাডমিশন দিব। যদি কনফিউশন বা এক্সট্রিম ফিয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রেও আমরা ভর্তি করব। যদি ইনঅ্যাবিলিটি অফ দ্য পেশেন্ট প্ল্যান
অ্যান্ড কেয়ার অফ দেমসেলফ, যদি পেশেন্টকে কেয়ার করা না যায়, কেউ দেখার না থাকে, তাহলে আমরা হসপিটালে ভর্তি করব আমাদের ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট করার জন্য। প্রবলেম ইন ফলো আপ, যদি ফলো আপে প্রবলেম হয়, যেটা আমি বলছি যে যদি পেশেন্টকে টেক কেয়ার করার কেউ না থাকে, কেউ দেখাশোনার না থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ভর্তি করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে রিল্যাক্টেন্ট টু ফুড অ্যান্ড মেডিসিন কোর্স। কিছু কিছু এই ডিজিজটার কিছু কোর্স আছে যেটা যেটা ইউএন বিউলার যে ডিজিজের নামকরণ করছে তার আর সান ম্যানফ্রেড বিউলার এই কোর্সটা আইডেন্টিফাই করছে। একটা কন্টিনিউয়াস কোর্স, রেমিশন কোর্স অ্যান্ড রিকারেন্ট এবং এক্সটেন্ডেড। প্রগনোসিস আমরা সাধারণত রেটস অফ কোয়ার্টার এই থিওরিটা সাধারণত আমরা ফলো করে থাকি। দ্যাট ইজ 25%, 25% অ্যান্ড 25%। ফার্স্ট 25% রেমিট কমপ্লিটলি আফটার ফার্স্ট অ্যাটাক। Second 20% show good social recovery but some symptom persist. Third 25 show partial social recovery with persistence of some symptom. And last 25 follow a steady downhill course. That is these patients are personality deterioration and social deterioration and other functional impairment are done, and these diseases are remain at chronic condition. There are some good prognostic factor and poor prognostic factor. As good prognostic factor and bad prognostic factor are thank you all. ওইটা উত্তর দিয়ে দিছি। একটা কোশ্চেন ছিল স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে, টিপিক্যাল এবং এটিপিক্যালের মাঝে কোনটা ব্যবহার করা হয়। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিছি, আবার রিপিট করি। যদি পজিটিভ সিমটম নিয়ে পেশেন্ট আসে, দ্যাট ইজ যদি পজিটিভ সিমটম মিনস যদি হ্যালোসিনেশন, ডেলুশন, ডিসঅর্গানাইজড স্পিচ, ডিসঅর্গানাইজড বিহেভিয়ার, এই সিমটমগুলো নিয়ে যদি আসে, তাহলে আমরা সাধারণত টিপিক্যাল বা কনভেনশনাল, দ্যাট ইজ হ্যালোপেরিডল, ক্লোরপ্রোমাজিন, থায়োরিডাজিন, এই ড্রাগগুলো ব্যবহার করব। যদি নেগেটিভ সিমটম নিয়ে আসে, দ্যাট ইজ অ্যাভলিউশন, উইথড্রন, সোশ্যালি আইসোলেশন, ল্যাক অফ ড্রাইভ, এই সিমটমগুলো নিয়ে আসে, তাহলে আমরা সাধারণত এটিপিক্যাল ড্রাগ ইউজ করবো। এটিপিক্যাল মিনস নিউয়ার ড্রাগ। নাম যদি আমরা বলতে চাই তাহলে ক্লোজাপিন, ওলানজাপিন, কুইটাপিন, রেসপিরিডন, জিপ্রোসিডন, এই ড্রাগগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। What is the outcome of schizophrenia after successful treatment? আফটার সাকসেসফুল ট্রিটমেন্ট যদি আমরা বলতে চাই, তাহলে আমরা বলবো যে পেশেন্ট 75% পেশেন্ট সাধারণত রিকভার করে। আমি যেটা কোয়ার্টান্স যেটা দেখাইছি, কোয়ার্টান্স যেই প্রগনোসিস বা ফ্যাক্টরসগুলো দেখাইছি, যে আউটকাম লেভেল যেটা দেখাইছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 25% ফার্স্ট অ্যাটাকের পরে এমনিই ভালো হয়ে যায় এবং 25% পেশেন্ট সাকসেসফুল ট্রিটমেন্টের পরে রিকভার করে আসে এবং থার্ড 25% পেশেন্ট সাম সিমটম থাকতে পারে, কিন্তু যদি ভালো ট্রিটমেন্ট করা হয়, প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলো যদি গুড থাকে, তাহলে পেশেন্টগুলো ফিরে আসে বা একদম ভালো হয়ে যায়। আর যদি প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলো ভালো না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সিমটম কিছু থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বলতেছি যে 75% ক্ষেত্রে 50% ক্ষেত্রে রিকভারি এবং কোনো ক্ষেত্রে 75% ক্ষেত্রে রিকভারি সম্ভব। সেজন্য আমরা সাধারণত কোয়ার্টার্স, আর একটা থিওরি আছে যে আফটার 10 ইয়ার্স পরে পেশেন্ট কী হবে, 35 ইয়ার্স পরে কী হবে, এরকম করে আর একটা প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর দেখানো যায়। যেহেতু শর্ট সময় এবং এত বড় একটা চ্যাপ্টার একদিনে পড়ানো করতে যাই, কিছু জিনিস হয়তো আমি লুপ করে গেছি, অথবা আমি বলি নাই, অথবা বলা হয়নি ভুলবশত, তাহলে আমরা যে সেটা
চেষ্টা করব যে এইভাবে ট্রিটমেন্ট করতে। তবে প্রগনোসিস ইজ ব্যাড, প্রগনোসিস গুড যদি পেশেন্ট ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট নেয় এবং ড্রাগগুলো কমপ্লায়েন্স হয়, তাইলে 75 ক্ষেত্রে। তবে মনে রাখতে হবে সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলি কেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট, এবং প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরগুলো ফলো করা ইম্পর্টেন্ট, এবং সবাই মিলে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আর একটা প্রশ্ন ছিল, অ্যাজিটেটেড অর এ ভায়োলেন্ট পেশেন্ট আর নট রেডি টু সাইন এ কনসেন্ট অর গো ফর এ ট্রিটমেন্ট। যদি পেশেন্ট অ্যাজিটেট থাকে এবং ভায়োলেন্ট থাকে, ট্রিটমেন্ট নিতে চাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি ফ্যামিলি পার্সন বা যারা গার্জিয়ান তারা যদি পারমিশন দেয়, তারা যদি পেশেন্টকে নিয়ে আসে আমাদের কাছে, তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট আমরা করব এবং তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব। এবং ভায়োলেন্ট পেশেন্ট, অ্যাজিটেটেড পেশেন্ট, এটার হার্মফুল এবং খুবই বেশি রিস্ক বেনিফিট চিন্তা করে এটা ট্রিটমেন্ট করা উচিত। যদি পেশেন্টের পার্টি আসে এবং তারা অ্যাগ্রি হয় যে হ্যাঁ এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, তাহলে আমরা অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করব। থ্যাংক ইউ। তবে যদি কোনো পেশেন্টের পার্টি না চায়, যদি পেশেন্ট না চায়, তাহলে তো আর আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না। তবে সাধারণত অ্যাজিটেটেড এবং ভায়োলেন্ট পেশেন্ট যখন ফ্যামিলিতে হার্মফুল হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্ট নেগেটিভ সিমটম থাকে তারা অনেকেই করতে চায় না, বাট পজিটিভ সিমটম ডেভেলপ করলে পার্টি অবশ্যই বা সবাই চেষ্টা করে নিয়ে আসার জন্য। আচ্ছা, লাস্ট কোশ্চেন, যদি কেউ কোনো রিকারেন্ট কেস হয় এবং সিমটমগুলো খুব তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করে, তাহলে আমাদের প্রথম থেকে পেশেন্টগুলো রিভিউ করতে হবে, সাইন সিমটমগুলো দেখতে হবে। এবং আমি যেটা আজকে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এক জায়গায় বলছি ওভারভিউ, অর্থাৎ পেশেন্টকে আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে ছেড়ে দিব না, পেশেন্টকে ফলো আপে রাখবো, পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স আমরা খেয়াল রাখবো, প্রবলেমগুলো সলভ করব। খালি পেশেন্টকে ফলো করব তা না, সাইকো এডুকেশন অর্থাৎ ফ্যামিলি এডুকেশন, সোশ্যাল এডুকেশন, তার সাইকোলজিক্যাল, তাকে রিহ্যাবিলিট করার চেষ্টা করব, তার আমরা ফ্যামিলির টোটাল ডাটাটা নিব, তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, আমরা ডে কেয়ার সিস্টেম করব, তাকে আমরা টোকেন ইকোনমি, একটা কয়েন ভিত্তিক একটা কাজের ভিত্তিতে তাকে আমরা কিছু কাজে ইনভলভ করব। এইভাবে আমরা তার সমস্ত ডাটা কালেক্ট করে কেন পেশেন্টটা রিকারেন্ট হলো, কেন সিমটম ডেভেলপ করলো, সব কিছু দেখে আমরা পুনরায় ম্যানেজমেন্টের প্রথম থেকে শুরু করব, কে সিমটম সাইন রিভিউ করে সব কিছু ঠিক করে একটা গাইডলাইন দ্বারা করায় প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট, একটা শর্টকাটে বলে ফেলি যে একটা ইমিডিয়েট প্ল্যান, একটা শর্ট টার্ম প্ল্যান, একটা লং টার্ম প্ল্যান, এই তিনটা ভাগে ভাগ করে এই পেশেন্টকে আমরা ট্রিটমেন্ট সামনের দিকে প্রোগ্রেস করব। এবং আমরা চেষ্টা করব যত সাকসেসফুলি এই পেশেন্টটাকে ট্রিটমেন্ট করে কমপ্লিটলি সুস্থ করা যায়। আমাদের কাছে সবার আগে এই পেশেন্টের সুস্থতা, আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে, আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার হিসেবে, আমার কাছে সবচেয়ে আগে প্রায়োরিটি হচ্ছে পেশেন্টকে কিভাবে সাইন সিমটমগুলো কন্ট্রোল করা যায়, পেশেন্টকে নর্মালি অ্যাক্টিভ করা যায়। থ্যাংক ইউ। আর সময় হচ্ছে না, নেক্সট ক্লাসে বা কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে সরাসরি কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করা যাবে, আমার নাম্বার আছে, আমাকে সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে, আমার রেজিস্টার আছে অলিতাকে বললে সেই প্রশ্ন আমার কাছে আসলে আমি দিয়ে দিব। এবং সবসময় স্টুডেন্টদের জন্য সবসময় আমার একটাই অনুরোধ থাকে স্টুডেন্টদের জন্য, যে যত প্রশ্ন হবে আমি তত ভালো স্টুডেন্টদের সাথে কমিউনিকেট করে স্টুডেন্টদের প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক।